السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن 2021 میں سب کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اس سیشن سے مفید ہو رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ اس محفل کا آغاز ہم تلاوت قرآن سے کرتے ہیں، جو میں سسٹر خدیجہ کو دعوت دیتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیا نمبر 25۔ وَمَن لَّمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن آتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على الله محسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم۔ ترجمہ: جو شخص اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اس کو چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ حصار نکاح میں وہ محفوظ ہو کر رہیں، آزاد صحبت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چپکے دوستیاں کرے۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں، اس کے بعد کسی بدچلنی کے مرتکب ہو، ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کے شادی نہ کرنے سے تقویٰ ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں دعوت دیتی ہوں ہماری روزی ٹیچر کو کہ وہ دورہ قرآن کا آغاز کرے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء پر پہنچ گئے ہیں،
اور اس کا انٹروڈکشن بھی ہو چکے ہیں. تو سورہ نیسا جو مدنی سورہ ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ مدنی سورہ کا جو اسپیشلٹی ہے, جو خصوصیت ہے, جو کیریکٹرسٹک ہے, کہ اس میں احکام زیادہ ہے, کیونکہ مدینہ تب اسٹیٹ بن چکے ہیں, اور ایک اسٹیٹ میں کانسٹیٹیوشن چاہیے, قانون چاہیے. تو بہت سارے قانون یہ سورہ میں ہمیں معلوم ہوتا ہے. اور قانون تو دیکھو, قانون جو ہے وہ بائی فورس یا سزا کے ڈر سے لوگ مان لیتے ہیں, لیکن کچھ چیز ہے جو جس پر قانون نہیں چلتا, جیسے کہ ماں باپ یا جو کمزور ہے اس پر احسان کا رویہ اختیار کرنا, یہ سارے چیز تو قانون سے نہیں ہوتا ہے, یہ اللہ کے ڈر سے ہوتا ہے, یہ محبت سے ہوتا ہے. اس کو بھی کھول کر اللہ نے سمجھایا ہے اور حکم بھی دیا ہے. اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ میں آیات پر اللہ نے جو احکام بتایا ہے, اللہ کے احکام کے مطابق چلنے کے لیے حکم دیا ہے, پھر آخر میں اللہ یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو. اللہ سب کچھ دیکھتے ہیں, جانتے ہیں, اللہ سمجھدار ہے, اللہ برداشت کرنے والا ہے. اسی طرح بتایا ہے, کیونکہ کبھی کبھار ہمیں لگتے ہیں کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کوئی نہیں دیکھ رہے, تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں, یا کچھ غلط کام کر رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہے, اس میں بھی اللہ سے ڈرو. دل کا بھید, دل میں جو نیت ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں. تو بار بار اللہ نے جو حکم دیا ہے اور آخر میں یہ کہا ہے کہ اللہ دیکھنے والا ہے, اللہ جاننے والا ہے, اللہ سمجھنے والا ہے, حکمت والا ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے. ایسے ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن ہمارا زندگی کا گائیڈ لائن ہے, ہمیں کس طرح چلنے کا ہے یہ قرآن ہمیں بتاتے ہیں. اگر ہمیں کوئی پوچھے جو اچھا تمہارا ڈیلی لائف میں تم جس طرح چلتے ہو اس میں قرآن کا کیا احکام ہے, دو ایک تو بتاؤ ہمیں. ہم کہتے ہیں نا ہمارا زندگی جینے کا طریقہ بتاتے ہیں, تو کوئی ہمیں پوچھے تو ہم پھر دیکھتے رہ جاتے ہیں, ترنت ہمارا زبان میں جواب نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا یہ تو ڈیلی لائف کا ہی ہے نا, ہمارا گھر میں سوسائٹی میں شادی بیاہ ہوتے ہی رہتے ہیں, تو کن لوگوں کے ساتھ شادی جائز ہے, کون محرم ہے, کون غیر محرم ہے, کون جائز کون ناجائز رشتہ ہے, یہ ہمیں قرآن سے ملتے ہیں. ہمارا جو گھر میں پراپرٹی مال دولت کا ڈسٹریبیوشن یعنی تقسیم ہوتا ہے, یہ کیسے تقسیم ہوگا, کسے کتنا حصہ ملے گا, یہ سارے طریقہ, یہ سارے قانون تو ہمیں قرآن سے ملتے ہیں. یہ بھی ہمارا ڈیلی لائف کا ہی ہے. ہم ہر روز نماز پڑھتے ہیں, اگر ہمیں پانی نہ ملے وضو کیسے مناؤں, اس کا جگہ میں ہم کیا کریں, اس کا طریقہ کیا ہے, یہ بھی ہمارا ہر روز کا کام کاج کا ہی پارٹ ہے نا. تو اس کا بھی طریقہ, اس کا بھی گائیڈ لائن ہمیں قرآن سے ملتے ہیں. تو ڈیلی لائف میں ہم جس طرح ہمیں چلنا ہے اس کا ہدایت, اس کا طریقہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے, یا ہم جانتے ہیں, بٹ اگر کوئی پوچھے تو ہم بتا نہیں پاتے. تو جب کچھ ڈیلی لائف کا انسٹرکشن آئے تو ہم نوٹ بھی کر لیں تو بھی ہمارے لیے بہت وہ فائدہ مند ہوگا. تو الحمدللہ ہم لوگ کل کچھ آیات پڑھ لیے ہیں جس میں یہ شادی کے بارے میں جو آیت نمبر 23 میں اچھا سے کلیئر لینگویج میں بتایا گیا ہے, وہ سیدھا بھاشا ہے, سمجھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. صرف ایک ہی جو تھا کہ دو بہن کو ایک ساتھ شادی میں نہیں رکھ سکتے. یہ اسلامی طریقہ ہے, پہلے جو ہو چکے سو ہو چکے, دو بہن کو ایک ساتھ شادی میں نہیں رکھ سکتے. اگر اللہ نہ کرے تمام بہنوں صحیح سلیم رہے, اگر کسی کا ڈیتھ ہو گیا تو اس کا بہن کو شادی کر سکتا ہے, یا ایک کو ڈیورس کر کے تب ایک ساتھ دونوں کو شادی میں نہیں رکھ سکتے. باقی جو بتائے گئے ہیں آیت نمبر 23 میں وہ تمام بہت سیدھے بھاشا میں ہے, سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, اور کل ہم لوگ پڑھ لیے تھے. تو آیت نمبر 24 میں کیا ہے, ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. آیت نمبر 24, اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو,
हाँ, अलबत्ता ऐसी औरतें इससे अलग हैं जो जंग में तुम्हारे हाथ आए। ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजिम कर दी गई है। 23 आयत में जो हराम है वो बताया गया। ये आयत में क्या बताया जा रहे हैं, वो औरत भी हराम है जो दूसरे के निकाह में हो, यानी जो यहाँ वर्ड जो यूज हुआ है मुहसनात। मुहसनात का माने क्या है, अलग अलग माने है। मुहसनात का 4 माने है। एक है शादीशुदा औरतें, आजाद औरतें, पाक दामन औरतें, मुसलमान औरतें। इस आयत में मतलब शादीशुदा औरतें जो दूसरे के निकाह में है, उससे भी शादी नहीं किया जाएगा। अलबत्ता ऐसी औरतें इससे अलग है जो जंग में तुम्हारे हाथ आए, उससे कर सकते हैं। कभी कभार होता है ना, जो जंग चल रहे, कुछ औरत हाथ में आ गए हैं, लेकिन उसका शौहर, उसका हस्बैंड वो दारुल हर्ब में है, अरे औरतें दारुल इस्लाम में आ गए, तो जब इसी तरह हुआ तो वो औरत का शादी टूट चुके हैं समझो, तो इन औरत से शादी हो सकते हैं। यह अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजिम कर दी गई है। इसके अलावा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने मालों के जरिए से हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। शर्त यह है कि निकाह के घेरे में उनको महफूज करो, ना ये कि आजादाना तौर पर शहबत रानी करने लगो, फिर मियाँ बीवी की हैसियत से जिंदगी का जो लुत्फ तुम उनसे उसके बदले उनके मेहर फर्ज समझते हुए अदा करो। अलबत्ता मेहर तय हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे बीच अगर कोई समझौता हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अल्लाह जानने वाला और सूझबूझ रखने वाला है। जो आयत 23-24 में जो बताया गया है, इसके अलावा और औरत को हलाल कर दिया गया है। शर्त किया है कि निकाह के घेरे में उन्हें को महफूज रखो, और शादी में मेहर को भी फर्ज कर दिया गया कि मेहर दे के उसको, शादी में मेहर एक शर्त होता है, तो ये शर्त फुलफिल करके उस औरत को भी शादी के घेरे में लो। ऐसा आजादानी जो शहबत रानी ना करो। और तुम में से जो आदमी इतनी कुदरत ना रखता हो कि खानदानी मुसलमान औरतों से निकाह कर सके, उसे चाहिए कि तुम्हारी उन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जे में हो और ईमान वाली हो। इसमें क्या बताया जा रहे हैं कि जो आदमी खानदानी औरत से शादी करने का ताकत नहीं रखते हैं, इतना ताकत नहीं है, तो वो लौंडियों में से किसी को निकाह, ईमान वाली कोई लौंडी से शादी कर सकते हैं। अल्लाह तुम्हारे ईमानों को हाल अच्छी तरह जानता है। तुम सब एक ही ग्रोह का लोग हो, यानी एक ही ग्रुप का लोग हो। इसका मतलब क्या हुआ कि खानदानी औरत से शादी नहीं कर सकते तो लौंडी से कर सकते हो। खानदानी और लौंडी, इसमें फर्क क्या है? हमारा दुनियादारी निगाह से, दुनियादारी नजरिया से फर्क है। अदरवाइज अल्लाह के लिए, अल्लाह के पास, या हम सब तो एक ही ग्रुप का लोग हैं ना, हम सब एक ही ग्रुप का, आदम अलैहिस्सलाम से हूँ। तो ये जो खानदानी और लौंडी, ये डिवीजन हमने किया है। हो सकता है कि एक लौंडी ईमान और अखलाक में खानदानी औरत से भी बेहतर हो सकते हैं, तो लौंडी और खानदानी में फर्क ना करो। इसीलिए उनके सरपरस्तों की इजाजत से उनके साथ निकाह कर लो और भले तरीके से उनके मेहर अदा कर दो, ताकि वो निकाह के घेरे में महफूज होकर रहें, ना आजादाना तौर पर शहबत रानी करती फिरे और ना चोरी छिपे नाजायज ताल्लुक बनाए। फिर जब ये निकाह के घेरे में महफूज हो जाए और उसके बाद कोई बदचलनी कर बैठे, तो उन पर उस सजा के मुकाबले आधी सजा है जो खानदानी औरतों के लिए मुकर्रर है। तो यहाँ भी शादी, लौंडी से भी शादी करो तो सरपरस्त यानी गार्जियन के इजाजत से। हमारा इस्लामी शादी में 4 शर्त होता है। इसमें इस आयत में 2 मेंशन है, एक तो गार्जियन के इजाजत और मेहर, भले तरीके से मेहर अदा करो, ये शादी का शर्त होता है। फिर क्या बताया गया कि खानदानी, अगर वो कुछ बदचलन कर बैठे तो खानदानी औरत के मुकाबले में इनका आधा, जो हाफ पनिशमेंट होगा। क्यों? इसके बारे में भी बहुत बहस होता है, क्योंकि देखो मोहसिना ये किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से, जो औरत चारों तरफ से महफूज
अब्बा है, शौहर है, भाई है, बेटा है, इसी तरह खानदान, अच्छा खानदान है, मामा फूफा खालू सब है, चारों तरफ से वेल प्रोटेक्टेड, महफूज हिफाजत में है, उसे मोहसिनत कहते हैं। तो अगर वो कुछ बदचलन करे, और एक लौंडी का तो कुछ नहीं, लौंडी का तो कुछ नहीं है। अगर किसी ने शादी किया तो सिर्फ शौहर है, वो पिछले जो मालिक, उससे भी वो छुटकारा नहीं मिला, ना ही तो उसका कोई अलग अच्छा खासा खानदान है, तो वो तो चारों तरफ से महफूज नहीं है। तो मोहसिना मतलब चारों तरफ से महफूज, और तो उसका हिसाब से अगर लौंडी ने कुछ गलत कर बैठे तो इसीलिए उसका पनिशमेंट भी आधा है, उसका सजा भी आधा है। ये सहूलत तुम में से उन लोगों के लिए पैदा की गई है जिनको शादी ना करने से तकवा और परहेजगारी के कायम ना रख जाने का अंदेशा हो। ये सहूलत, कौन सा सहूलत? कि खानदानी औरत से निकाह करने की ताकत ना हो तो किसी लौंडी से उसके मालिक के इजाजत लेकर निकाह कर लेने का जो सहूलत है, ये सहूलत उन लोगों को दिया जा रहा है तो अगर शादी ना करे तो वो परहेजगारी कायम नहीं रख सकेंगे, ये अंदेशा हो। लेकिन अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। देखिए आयत के आखिर में बार बार इसी तरह अल्लाह का सिफत, अल्लाह का मेहरबानी, अल्लाह का बख्शने वाला जो सिफत, रहम करने वाला सिफत बार बार अल्लाह ने बताया है। आयत नंबर 26, अल्लाह चाहता है कि तुम पर उन तरीकों की वाज़ेह करे और उन्हीं तरीकों पर तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुजर हुए अच्छे लोग करते थे। कौन लोग करते थे? अच्छे लोग। हम भी डिमांड करते हैं हम अच्छे लोग ना, तो वो अच्छे लोग कैसे थे हमें कुरान से जानना होगा। वो अपनी रहमत, वो यानी अल्लाह अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ पलटना चाहता है, सब कुछ जानता और गहरी समझ रखता है। अल्लाह, ये जो हम देख रहे हैं ये सूरा निसा स्टार्टिंग से लेकर जो हिदायतें दी गई हैं, तो कुल मिलाकर किस तरफ इशारा है कि जो ये रहन सहन अखलाक और ये कानून है जो जिन पर पुराने जमाने से हर दर के नबी और अच्छे लोग ने इसी तरीके पर चले हैं। तो अल्लाह ने, ये अल्लाह का मेहरबानी ना, ये अल्लाह का मेहरबानी कि अल्लाह ने हमें जहालियत से निकालकर नेक लोगों की जिंदगी के तरीके की तरफ हमें रहनुमाई कर रहा है, हमें वो तरीका बता रहे हैं। हाँ, अल्लाह तो तुम्हारी तरफ रहमत के साथ पलटना चाहता है, मगर जो लोग खुद अपने मन की ख्वाहिशों के पीछे चल रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से हटकर दूर निकल जाओ। अल्लाह रहमत के साथ पलटना चाहता है, इसीलिए अच्छे लोगों का तरीका, जो लोग पहले अच्छे थे उन लोगों का तरीका अल्लाह ने हमें फरमा रहे हैं। शादी ब्याह का तरीका, लेन देन का तरीका, जिंदगी जीने का हर तरीका अल्लाह ने हमें बता रहे हैं, उस पर चलने के लिए बुला रहे हैं ना, क्योंकि अल्लाह हमारे रहमत के साथ पलटना चाहते हैं। जैसे हम बच्चे को कहते हैं ना कि हम तो तुमसे अच्छाई के साथ पेश आना चाहते, तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम हरकत ही इसी तरह करते हो ना। तो इसी तरह अल्लाह रहमत के साथ पलटना चाहते हैं, लेकिन जो लोग खुद अपने मन की ख्वाहिशों के पीछे चल रहे हैं, कौन है? यहाँ इशारा है यहूद, नसारा, मुनाफिक और वो जाहिल और वो यहूद जो मदीना के बाहर उसी टाइम रहे थे, उन लोगों के तरफ इशारा है। वो क्या चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से हटकर दूर निकल जाओ, यानी जो लोग ईमान लाए हैं वो ईमान से फेर कर दूर निकल जाए, वो लोग ये चाहते हैं। अल्लाह तुम पर ये पाबंदियों को हल्का करना चाहता है क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। अल्लाह बहुत सारे पाबंदी अल्लाह ने हल्का कर दिया। हमें अल्लाह इंसान को बनाया है, अल्लाह जानते हैं इंसान का आदत कैसा है, इंसान का नेचर कैसा है। शैतान का वसवसा में आ जाते हैं, इंसान भूलने वाला है, वो नफ्स अम्मारा में आ जाते हैं, ख्वाहिशात में आ जाते हैं। तो अल्लाह तमाम कमजोरियों को जानते हैं, तो अल्लाह हमारा पाबंदियों भी कम कर दिए हैं। हम दिल में एक नेकी का तमन्ना करे, एक नियत करे तो लिख दिया जाता है। अल्लाह ने इतना एक नेकी करो तो उसे बढ़ा चढ़ा कर 2 गुना 3 गुना 7 गुना जितना चाहिए अल्लाह उसे मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं। अल्लाह देते भी हैं, अल्लाह बोला भी है। तो अल्लाह ने हमारा पाबंदियों को हल्का कर देते हैं क्योंकि इंसान
कमजोर है, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, अल्लाह जानते हैं इंसान कैसा है, तो इसी हिसाब से अल्लाह ने हमारे बहुत सारे चीजें हम देख रहे हैं, शादी ब्याह में, तमाम डीलिंग्स में, अल्लाह ने इबादत में, हर चीजें में अल्लाह ने कितना हमें छूट दिया है, कितना चीजें को हल्का किया है। आयत नंबर 29, ये लोगों जो ईमान लाए हो, किससे बताया जा रहे हैं? जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल गलत ढंग से ना खाओ, लेन देन आपस की राजामंदी से होना चाहिए और अपने आप को कत्ल ना करो। यहाँ थोड़ा सा माने समझ लेना चाहिए, गलत ढंग से, एक दूसरे के माल गलत ढंग से ना खाओ। गलत ढंग यानी गलत तरीका, इससे मुराद किया है, इसका मतलब किया है कि जो तमाम तरीके जो हक के खिलाफ हो, जो हक के खिलाफ हो और शरीयत और अखलाक की नजर से भी नाजायज हो। जो हक के खिलाफ शरीयत में भी वो गलत है और जो डेली लाइफ में हम देखते हैं जो अखलाक है उसमें भी नाजायज है। उस तरीका से, उस ढंग से एक दूसरे का माल ना खाओ। और क्या है? लेन देन आपस की रजामंदी से होना चाहिए। लेन देन इसका मतलब क्या है कि लेन देन यानी आपस में जो तिजारत कारोबार वगैरह ये सारे, और आपस की रजामंदी, इसका माने क्या है कि आपस का रजामंदी यानी लेन देन जो एक दूसरे के साथ होगा ना, तो इसी में कोई प्रेशराइज्ड होके ना करे, आपस का रजामंदी यानी एग्री होके करे, कोई प्रेशराइज होके ना करे, ना ही तो कोई छल कपट से, कुछ एक चीज एक है बताया और कुछ, इसी तरह ना होना चाहिए। या किसी चीज से डरा कर, प्रेशर देकर, धोखा देकर, इसी तरह नहीं होना चाहिए। चीजें क्लियर होना चाहिए आपस का। फिर चीजें जब क्लियर होगा, एक दूसरे के साथ एग्रीड होके फिर ये लेन देन करो, आपस का रजामंदी। यकीन मानो, क्या यकीन माने? कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। तो हम जानते हैं अल्लाह हमारे ऊपर बहुत मेहरबान है। यहाँ क्यों बताया जा रहे हैं? यहाँ इसीलिए, अच्छा, किस लिए बताया जा रहे हैं कि अल्लाह ये जो तमाम तरीका बता रहे हैं हमें, क्योंकि अल्लाह भला हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, भला चाहने वाला है, इसीलिए अल्लाह ने ये सारे काम करने से माना कर रहे जिसमें हमारा बर्बादी है। अल्लाह मेहरबान है। आयत नंबर 30, जो शख्स जुल्म और ज्यादती के साथ ऐसा करेगा उसको हम जरूर आग में झोंकेंगे और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह माजिरनी मिनन नार। अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहो जिनसे तुम्हें रोका जा रहा है, तो तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को हम तुम्हारे हिसाब में से हटा देंगे और तुमको इज्जत की जगह में दाखिल करेंगे। बड़े बड़े गुनाहों से बचने के लिए कह रहे हैं, यानी तुम अमल नामा वो बड़े गुनाहों से खाली हो तो छोटी छोटी गलतियां उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इसी आयत पर जो एक हदीस का मफ़हूम भी हमें याद आते हैं, जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसका मफ़हूम कि तुम ईमान खराब कर देने वाला 7 चीज से बचे रहो। वो 7 चीज क्या है? 7 चीज: शिर्क, जादू, नाहक कत्ल, सूद, यतीम का माल खाना, जिहाद के मैदान से भागना, पाक दामन मुस्लिम औरत पर तोहमत लगाना जो वो कभी सोचते भी नहीं। तो बड़े बड़े गुनाह से अगर अमलनामा खाली होगा तो छोटी गलतियों को अल्लाह नजरअंदाज कर देंगे। नेक्स्ट आयत, और जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा दिया है उसकी तमन्ना ना करो। जो कुछ मर्दों ने कमाया है उसके मुताबिक उसका हिस्सा है और जो कुछ औरतों ने कमाया है उसके मुताबिक उसका हिस्सा है। हाँ, अल्लाह से उसके फजल की दुआ मांगते रहो, यकीनन अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। इस आयत में हमारे लिए बहुत ज्यादा लेसन है, सबक है। एक अहम अखलाकी हिदायत दी गई है यह आयत में, कि अल्लाह ने, हम देखते हैं हर इंसान एक जैसा नहीं है। वो चेहरा में भी बोलो, माल दौलत में भी बोलो, सोशल स्टेटस में भी बोलो, है हर इंसान अलग अलग है। अल्लाह ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है। और ये देखकर इंसान में क्या हो जाता है? हसद, जलन,
ये खींचेतान ये सारे आ जाता है कि हम भी उन जैसा हो। तो अल्लाह या इस आयत में अल्लाह हिदायत कर रहे हैं क्या कि नियामत जो नियामत अल्लाह ने दूसरों को दी है उसका तमन्ना ना करो, अलबत्ता अल्लाह की फजल और मेहरबानी की दुआ करो। हाँ, वो जिस फजल और नियामत को अपने अपने इल्म और हिकमत से तुम्हारे लिए मुनासिब समझेगा वो देगा। हर चीजें हम खुद भी कैरी नहीं कर पाएंगे ना, हमारे लिए जो नियामत हम कैरी कर सकेंगे, जो नियामत को हम फायदा उठा सकेंगे, अल्लाह हमें वही देते हैं। तो अगर किसी का कोई चीज अच्छा लगे तो हम अल्लाह से दुआ मांगे, ना तो हसद जलन करे, ना ही तो बददुआ, तो बिल्कुल ही नहीं, बददुआ ही हसद में आ जाते हैं। तो हम उस चीज के लिए अल्लाह से दुआ मांगे ना। हमारे लिए हमारा अल्लाह हमें जिस तरह बनाया है, जो नियामत हम खुद ले सकते हैं, अल्लाह ने उस मुताबिक ही हमें देते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। हाँ, अल्लाह से उसके फजल की दुआ मांगते रहो, यकीनन अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। आयत नंबर 33, आयत नंबर 33, और हमने हर उस तर्के यानी छोड़े हुए माल के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़े। आप रहे वो लोग जिनसे तुम्हारे बाद और समझौते हो तो उनका हिस्सा उन्हें दो, यकीनन हर चीज अल्लाह की निगाह में है। जो छोड़े हुए माल उसका हकदार, उसके बारे में ये आयत में बताया गया है। नेक्स्ट आयत, मर्द औरतों पर कौवाम है। ये अरबी में क्या वर्ड है? कौवामुना। इसका माने क्या है? कौवाम उस आदमी को कहते हैं जो किसी शख्स का या कोई निजाम के मामले को ठीक ठाक चलाने और उसका हिफाजत देखभाल करने वाला है, उसका जिम्मा उठाते हैं, यानी जिम्मेदार उसे कहते हैं। तो आयत में क्या बताया गया कि इसी बुनियाद पर मर्द को कौवाम बनाया गया, इसी बुनियाद पर अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस बुनियाद पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। तो यहाँ ये आयत लेकर भी बहुत बहस होता है। फजीलत दी गई है, फजीलत का इसका मतलब क्या है? इंसान, मर्द और औरत फिजिकली इमोशनली हर चीजें में डिफरेंट है, अलग है। फिजिकली जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, फिर सोचने का सलाहियत, फिर इमोशन, ये सारे में मर्द और औरत में फर्क है। तो उस मुताबिक अल्लाह ने हमें बनाया है, उस मुताबिक अल्लाह ने जिम्मेदारी भी मर्द पर दिए हैं, तो थोड़ा सा फजीलत भी दिए हैं। इसीलिए जो नेक और भली औरतें हैं, हम कैसे हों, हम क्या नेक और भली हों? तो क्या हमारे लिए हुक्म है? आयत में हम देखते हैं। जो नेक और भली औरतें हैं वो फरमाबरदार होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में उनके हकों की हिफाजत करती हैं। मर्दों के पीछे, क्योंकि हम सब एक एक जिम्मेदार, मर्द अपना फैमिली पर, औरत भी अपना बाल बच्चे और हस्बैंड के पीछे उसका तमाम चीजें पर जिम्मेदार है। तो जो भली औरत है, नेक है, वो हस्बैंड का जो चीज उसका हिफाजत करती है। और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का डर है उन्हें समझाओ, सोने की जगह में उनसे अलग रहो और मारो। फिर अगर वो तुम्हारी बात मानने लगे तो बिला वजह उन पर हाथ चलाने के बहाने तलाश ना करो। यकीन रखो कि ऊपर अल्लाह मौजूद है जो बड़ा और बलादार है। ये आयत लेकर भी बहुत बहस है, क्योंकि मारो ये वर्ड है ना, लेकिन नाफरमानी की हालत में सबसे पहले क्या बताया गया कि समझाना बुझाना है, फिर वक्ती तौर से फॉर अ लिटिल टाइम पीरियड, थोड़ा दिन के लिए अलग हो जाना। तो अगर इसी तरह होगा तो एक अक्लमंद औरत के लिए ये बहुत बड़ा चेतावनी है कि हस्बैंड बेड अलग हो गया, तो ये बहुत बड़ा चेतावनी है। जब इससे भी ना माने तो थोड़ी मार मारने का इजाजत है, और ये भी बेरहमी से नहीं, और मुंह पर भी ना मारा जाए। इसी तरह भी है कि अल्लाह ने बोल रहे हैं कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं, इवन अपना नियत भी। आयत नंबर 35,
اور اگر تم لوگوں کی کہیں میاں بیوی کے تعلقات کے بگڑ جانے کا ڈر ہو تو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے بیچ میل ملاپ کا راستہ نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا ہے, خبر رکھتا ہے. یہاں اگر کچھ سپریشن جیسا کچھ ہوا تو اللہ نے طریقہ بتا رہے ہیں کہ دونوں یعنی مرد اور عورت دونوں کا رشتہ داروں میں سے ایک فیصلہ کرنے والوں کو بلاؤ اور صلح کا بات کرو. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو, اس کے ساتھ کسی کو سانجھی نہ بناؤ. ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو, ناطے داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور پڑوسی رشتہ دار سے, اجنبی پڑوسی سے, پہلو کے ساتھی اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہو احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے گھمنڈ میں چور ہو اور ڈینگے مارنے والا ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. ہم بھی اسی شخص کو پسند نہیں کرتے, تو اللہ تو بالکل ہی نہیں کرتے. گھمنڈ بہت بڑا غلطی ہے, بہت خراب چیز ہوتا ہے. نیکسٹ آیت. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی پر ابھارتے ہیں, اور جو کچھ اللہ نے اپنی مہربانی سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, نعمت کو چھپانا, یعنی اللہ نے دیا ہے اچھا جتنا بھی ہے, لیکن اسی طرح رہتا ہے, لگتا ہے کچھ ہے ہی نہیں. فیملی پر خرچہ نہیں کرتے, اللہ کے راہ پر خرچہ نہیں کرتے, صدقہ خیرات میں اپنا فیملی میں کھانے پینے رہنے ڈریس یہ سارے میں خرچہ نہیں کرتے. تو اللہ نے مہربانی کیا, انہیں دیا ہے, لیکن وہ چھپاتے ہیں. نعمت کے ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کی ناپسند ہے جو اپنے مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور حقیقت میں نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر. تو پہلے کنجوس, پھر اللہ کا چھپانے والا, جو مہربان اللہ کا مہربانی کو نہ تو چھپاؤ نہ ہی تو کنجوسی کرو, یعنی بیلنس رکھو, نہ ہی تو ریاکاری کرو, دکھاوا کرو. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا ساتھی ہوا اسے بہت ہی برا ساتھ ملا ہے. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور آخرات کے دین پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دوگنا کر دیتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا بدلہ دیتا ہے. پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. یعنی قیامت کے دن ہر نبی اپنا اپنا امت کو لے کر کھڑے ہوں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نبوت سے لے کر قیامت تک سب ان کا امت میں ہوں گے. اس وقت یہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں. وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے. یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو. یہ جو شراب کے بارے میں, نشہ یعنی شراب کے بارے میں, یہ پہلا سورہ بقرہ میں یہ ایک بار بتا دیا گیا کہ شراب خراب چیز ہے, اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے. اور یہاں سیکنڈ ٹائم شراب کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ نماز پڑھتے ہوا نہ کرو. اسٹیپ بائی اسٹیپ منع کیا گیا. پہلے خراب ہے, پھر نماز کے ٹائم نہ کرو, پھر بعد میں سورہ مائدہ میں کبھی بھی نہ کرو, پورا روک دیا گیا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ نماز پڑھتے ٹائم ہمیں اتنا ہوش میں ہونا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, کیا دعا مانگ رہے ہیں, اس کا خود میں وہ ہوش ہو. اور اسی طرح ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ, یعنی نماز کے لیے پاکیزگی ضروری ہے. جسم بھی پاک رہے, جگہ بھی پاک رہے, ڈریس بھی پاک رہے, اور جب تک کہ غسل نہ کر لو. یہ اور بات ہے کہ راستے سے گزرتے ہو اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص ضرورت پوری کر کے آئیں یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگائے ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور معاف کرنے والا ہے. یہاں تیمم کا طریقہ, تیمم کا حکم بھی ہے. اگر پانی نہ ملے
یا پانی سے کوئی خطرہ ہو, طبیعت خراب ہونے کا, کولڈ کاف ہو جانے کا ڈر ہے تو تیمم کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے, مٹی میں ہاتھ ڈال کے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لینا. نیکسٹ آیت ہے, تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کو علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے, وہ خود گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جو لوگ یہودی بن گئے ہیں, یعنی سب لوگ تو ایک ہی دین, سبھی لوگ ایک اللہ کو عبادت کرنے والا دین اسلام میں ہے, یہودی بن گیا, اگر کوئی دوسرا کچھ ہو گیا تو سمجھو کہ وہ بناوٹ ہے. ان میں کچھ لوگ ہیں جو لفظوں کو ان کی جگہ سے پھینک دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف چوٹ کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر کہتے ہیں سمینا و اسائنا, لیکن اور یہ بھی کہتا ہے کہ سنیے, آپ ایسے نہیں کہ کوئی سنائے, اور رائنا یعنی ہماری رعایت کرو. حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا و اطانا, ہم نے سنا اور مانا, اور سنیے اور ہماری طرف دھیان دے, تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ سچائی کا طریقہ تھا. مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے, اس لیے وہ قوم ہی ایمان لاتے ہیں. وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی, مان لو اس کتاب کو جو ہم نے آپ اتاری ہے, یعنی توریت قرآن, اس کا اسی میں ابھی توریت انجیل, پھر آپ ہی جو اتارے وہ کیا ہے قرآن, اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی, اس پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھینک دیں یا ان کو اسی طرح پھٹکارا ہوا کر دے جس طرح سب یعنی سنیچر بالوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم لاگو ہو کر رہنا ہے. اللہ بس شرک ہی معاف نہیں کرتا, اس کے سوا دوسرے جتنے گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو سانچی ٹھہرایا, اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ رچا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو معاف نہیں ہونے والا ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ گناہ ہو تو چاہے تو اللہ معاف کر دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا گناہ بھی کرتے رہو, ایسا نہیں. لیکن شرک جو اللہ کے ساتھ, یہ بعد میں بھی آیت آئے گا, تو اور ہم جانتے ہیں کہ شرک سے بچ کر جو جائے گا وہ بخش دیا جائے گا. تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنے نفس کی پاکیزگی کا بہت دم بھرتے ہیں, حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو حقیقت میں ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح, یہ اللہ پر بھی جھوٹا الزام گھڑتے ہیں, گھڑنے سے نہیں چکتے, اور انہیں کھلے گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. جو 49 اور 50 آیت میں یہود نصارہ جو لوگ خود کو پاک سمجھتے تھے, اللہ کا پسندیدہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ معاف کر دیں گے, جنت داخل کریں گے, لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے جو ایمان اور نیک عمل ہے. لیکن یہود نصارہ ایمان سے ہی بھٹک گئے, وہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے, جو کہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنایا. تو اس کے باوجود بھی وہ جنت جانے کا دعویٰ کرتے ہیں, یعنی اللہ پر جھوٹ گاڑنا یہی مطلب ہوتا ہے. تو کہنے میں سننے میں کچھ بھی غلطی ہوا تو اللہ معاف کرے, کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کا توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.